Okay, ladies and gentlemen, we are about to invite Mr. Zaid Hamid. Just one announcement کہ ابھی زیادہ اپنی اسپیچ اسٹارٹ کریں گے، جس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، اور اس بریک کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہوگا، اور اس تقریب کے آخری حصے میں جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان کارڈ تقسیم کر دیں گے جس پر آپ نے سوالات تحریر کریں گے. والنٹیئرز وہ کارڈ آپ سے دوبارہ کلیکٹ کر لیں گے، اینڈ وین وی کم بیک آفٹر دا بریک Mr. Zaid Hamid would be answering your questions. Ladies and gentlemen, I am about to invite Mr. Zaid Hamid. تالیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کا بھرپور نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My dear children, ladies and gentlemen, people of my own city, Karachi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. آپ کو جو اس دور میں پیدا کیا گیا آپ کو اپنی خوشبختی کا اندازہ نہیں ہے. آئیں آپ کو بتائیں کہ اللہ نے کیا نصیب آپ کا رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کس طرح آپ کے ہاتھوں کھولنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اپنی تقدیر کا ذریعہ بنانا ہے. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں نازل کرتا ہے جو وقت کی فرقان بن جاتی ہیں، جو فرق کرتی ہیں کفر اور ایمان میں، جو فرق کرتی ہیں ظلمت میں اور نور میں، جو فرق کرتی ہیں جرأت دلیری اور غیرت اور شجاعت میں اور بزدلی بغیرتی اور بے حیائی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ آج کے دور کا فرقان، آج کے دور کی اللہ کی نشانی، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کا دست باز اس نے آپ کو بنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وقت کی فرقان ہے، آنے والے نسلوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے فرقان ہے. جس نے آپ کا ساتھ دیا نصیب نوازے چلے گئے اس کے، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تباہ برباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں. قرآن پاک فرقان فرق کر دیتی ہے کفر اور ایمان میں. جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا کہ جس دن فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو کون ایمان کی طرف ہے کون کفر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے سٹیکس دیکھیں کتنے ہائی انوالوڈ ہے وہاں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے میرے مولا اگر یہ آج 313 کی جماعت کٹ گئی، اگر آج اس مدینہ نبوی کا دفاع نہ ہو سکا پھر قیامت تک کے لیے آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. وہ مدینے کی ریاست اللہ نے فرقان کے طور پر قائم کی، جس نے فرق کر دیا اس کو کہ کفر مکہ میں مشرکین کے پاس ہے اور ایمان مدینے میں مدینہ النبی میں ہے. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے فرقان نازل کرتا آیا، کبھی وہ دعوت کی شکل میں، کبھی وہ ولی اور درویش اور فقیر کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان جنرل کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان ملت کی شکل میں، جن کے ذریعے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں. اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے، اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے. پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کے اوپر اور وہ اللہ کا مجاہد کے ڈان بن کر بیچ میں کھڑا ہوا ہے. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں، اس کی 7 نسلوں کے گناہ معاف کرے چکے ہیں، اس کی غلطیاں گناہیاں درگزر کرتی ہیں. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی روم دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے فرقان ہے. جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے
पूरी सलीबी ताकतों के सामने मुजाहिद आजमा जहाद करता है। उस वक्त पूरी मिल्लत ने सिर्फ अल्लाह ताला ने उसके वजूद को चुना था कि उम्मत की इज्जत और आबरू की दिफा करे। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज, अपने नबी का आबरू का मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी। बदनसीब वो लोग, जरा वक्त सोचिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस की फतह के लिए जा रहे हों और कुछ लोग उनके लश्कर से अलग कर लें, उनकी मुखालफत करें। उस वक्त भी ऐसे बदनसीब थे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को शहीद करने की कोशिश भी की, मुसलमान मिल्लत के खिलाफ बदकारियां की। बदनसीब लोग, जो होना था वो तो होना था। लोग बदनसीब हुए जिन्होंने अल्लाह की तकदीर को नहीं समझा, जिन्होंने अल्लाह के राज को न पाया, जो अल्लाह की निशानियों के, अल्लाह के फुरकान को न समझ सके। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह अल्लाह ने फुरकान बना कर भेजे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए कुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा फनेमल जेश जालिकल जेश, कुस्तुनतुनिया लाज़िम फतह कर लिया जाएगा। तो खुशनसीब है वो अमीर, जन्नती है वो अमीर जो फतह करेगा, और जन्नती है वो फौज जो कुस्तुनतुनिया फतह करेगी। आज इस्तांबुल में जाइए, सुल्तान मोहम्मद फातिह का मज़ार जन्नती सुल्तान का मकाम कहलाता है। हुजूर की हदीस को पूरा करने वाला मुजाहिद, जिसने उस वक्त उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा की आबरू उसके पास थी, उसने कुस्तुनतुनिया फतह करके हुजूर की हदीस को पूरा किया। 900 साल तक मुसलमान कोशिश करते रहे कि कुस्तुनतुनिया को फतह करें हुजूर की हदीस पे, लेकिन ये नसीब उस वक्त उस दौर में फातिह का था। मेरे बच्चों, अल्लाह ने आज के दौर में फुरकान किसको बनाया है? एक बात याद रखना हमारी, आज के दौर में अल्लाह ताला ने, आज के दौर में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको फुरकान बना के इस दौर में भेजा है, जो खित्ते जमीन जिस पर साया खुदाए जुल जलाल है, वो खित्ते जमीन जो बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में कायम पजीर हुआ, जिसकी हिफाजत की जा रही है, जो 27 रमजान मुबारक को जुम्मत मुबारक के दिन कयाम पजीर होता है, जिसका इस मदीने मुनव्वरा के बाद आज 1400 साल के बाद इस कायनात में तख्लीक होने वाला दूसरा मदीना सानी। आज के दौर में फुरकान, ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन है। मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको इसमें पैदा किया, मुबारक हो आपको नस्ल है जिससे अल्लाह ताला ने अब काम लेना है। आए इस पाकिस्तान की हकीकत आपको बता दें, इस पाकिस्तान को मुल्क ना समझिएगा, बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। ये पाकिस्तान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर खास निगाह में बना हुआ है। आए आपको वाक़यात बताते हैं। कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल, और खास तौर पर अल्लामा इक़बाल, जो सदियों में पैदा होने वाले अल्लाह का वली, दरवेश और फकीर, जिसकी जबान से अल्लाह ने हमें ये खुशखबरियां सुनाई कि देखो आने वाले दौर में होने क्या वाला है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी तकदीर है जो लिख दी गई है। अल्लाह ताला का दस्त बाजू भी तू है, अल्लाह ताला की जबान भी तुम हो, अल्लाह ताला की तुम्हारी हाँ और ना में अब कायनात के फैसले करने जाएगा। खुदा तुमसे खुद पूछेगा, बताओ तेरी रजा क्या है। अब किया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, जिसका बरकत जिस खत्ते जमीन में बनना था, वो ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह बरकत और खैर इस पाकिस्तान पर शामिल है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, जिन्होंने कायद आज़म की नमाज जनाजा पढ़ाई, उस जमाने में तमाम मुसलमान उलमा कायद आज़म की मुखालफत कर रहे थे, बदनसीबी सिवाय चंद एक के। जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस के साथ शामिल हो चुकी थी। कायद आज़म को काफिर आज़म कहा जाता है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से पूछा गया कि आप क्यों कायद आज़म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा हो गए रातों रात? अब दिल थाम के सुनिएगा, फरमाते हैं मैं भी कायद आज़म का मुखालिफ था, लेकिन एक रात ख्वाब में मुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। हुजूर के साथ कायद आज़म तशरीफ रखते हैं। हुजूर मेरी तरफ इशारा करके कायद आज़म को इशारा मुखातिब करके फरमाते हैं और मुझे हुक्म देते हैं इस बात का, इसकी मुखालिफत न करना, ये मेरा मुजाहिद है। ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड भी है, किताबों में भी लिखी गई है। शबीर अहमद उस्मानी वही है जिन्होंने कायद आज़म की नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजा पढ़ाने के बाद आपने जो तकरीर की, उससे पहले भी जो तकरीर कर चुके हैं, उसमें ये वाक़या आपने बयान किया कि मैं क्यों कायद आज़म की खातिर सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा हूँ। मौलाना अशरफ अली खान भी, उन्होंने अपनी बीवी को नसीहत की, मुझे अल्लाह के वलियों, फकीरों और दरवेशों ने बता दिया है कि पाकिस्तान 1947 में कायम हो जाएगा,
اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے، اگر میرا انتقال